بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ رحم کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں یہ ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفات کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآن سورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان، سب پر مہربان اور رحیم، بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں ایک سورۃ الرحمن کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گنہگاروں، گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے، اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسیع کو بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیت نمبر 54۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 147۔ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ سورہ الاعراف 156۔ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 58۔ تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن میں نقل ہوا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 7۔ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، میری رحمت میری غضب پر غالب رہتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور فرمایا، میری رحمت میری غضب پر مقدم رہتی ہے، یعنی رحمت غضب سے آگے رہتی ہے۔ مختلف حدیث میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 2 حصے فرمائے۔ اس میں 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے، اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ و استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امید سے نکالا ہے، اور اپنی رحمتوں کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 53-54۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے دل لگا لو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند خطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر بے سان و گمان اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف
प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के अमल पर अल्लाह की तरफ से मगफिरत अता फरमा दी गई। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है, तुम कभी किसी नेक काम को हरगिज छोटा और मामूली ना समझो। किसी नेकी को मामूली समझना और उसे छोड़ देना बेहद खतरनाक बात है। बहुत मुमकिन है कि उसी नेकी की वजह से अल्लाह की रहमत मतवज्जा हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। नेकियों को मामूली करार देकर उसे छोड़ने का ख्याल डालना शैतान की मक्काराना तदबीर है। उस दाम में फंसना बड़ी नादानी है। एक वाकया ये है कि एक बुजुर्ग जो बड़े मुहद्दिस भी थे, जिन्होंने अपनी सारी उम्र हदीस की खिदमत में गुजारी, जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में उनकी जियारत की और उनसे पूछा कि हजरत, अल्लाह ताला ने कैसा मामला फरमाया? जवाब में उन्होंने फरमाया कि बड़ा अजीब मामला हुआ। वो ये कि हमने तो सारी उम्र इल्म की खिदमत में और हदीस की खिदमत में गुजार दी और दर्स व तदरीस और तसनीफ और वाज व खताबत में गुजारी, तो हमारा ख्याल ये था कि इन आमाल पर अज्र मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला के सामने पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने कुछ और ही मामला फरमाया। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि हमें तुम्हारा ये कमल बहुत पसंद आया। वो ये कि एक दिन तुम हदीस शरीफ लिख रहे थे, जब तुमने अपना कलम दावात में डुबोकर निकाला तो उस वक्त एक प्यासी मक्खी आकर उस कलम के नोक पर बैठ गई और सियाही चूसने लगी। तुम्हें उस मक्खी पर तरस आ गया। तुमने सोचा कि ये मक्खी अल्लाह की मखलूक है और प्यासी है, ये सियाही पी ले तो फिर मैं कलम से काम करूं। चुनांचे इतनी देर के लिए तुमने अपना कलम रोक लिया और उस वक्त तक कलम से कुछ नहीं लिखा जब तक वो मक्खी उस कलम पर बैठकर सियाही चूसती रही। ये अमल तुमने खालिस मेरी रजामंदी की खातिर किया, इसलिए इस अमल की बदौलत हमने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी और जन्नतुल फिरदौस अता कर दी। सुबहान अल्लाह। देखिए, हम तो ये सोच कर बैठे हैं कि वाज करना, फतवा देना, तहज्जुद पढ़ना, तसनीफ करना वगैरह ये बड़े बड़े आमाल हैं, लेकिन वहाँ एक प्यासी मक्खी को सियाही पिलाने का अमल कबूल किया जा रहा है और दूसरे बड़े आमाल का कोई तस्करा नहीं। हालांकि अगर गौर किया जाए तो जितनी देर कलम रोक कर रखा, अगर उस वक्त कलम ना रोकते तो हदीस शरीफ ही का कोई लफ्ज लिखते, लेकिन अल्लाह की मखलूक पर शफकत की बदौलत अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। अगर वो इस अमल को मामूली समझकर छोड़ देते तो ये फजीलत हासिल ना होती। लिहाजा कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल मकबूल हो जाए। वहाँ कीमत अमल के हजम, साइज या गिनती की नहीं है, बल्कि वहाँ अमल के वजन की कीमत है और ये वजन इखलास से पैदा होता है। अगर आपने बहुत से अमाल किए लेकिन उनमें इखलास नहीं था तो गिनती के एतबार से तो वो अमाल ज़्यादा थे लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगर अमल छोटा सा हो लेकिन उसमें इखलास हो तो वो अमल अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा बन जाता है। लिहाजा जिस वक्त दिल में किसी नेकी का इरादा पैदा हो और उस वक्त दिल में इखलास भी मौजूद है, अगर उस वक्त वो अमल कर लोगे तो उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह मकबूल हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।